بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ملک میں ایک بار پھر ڈھیل اور کرپشن کی داستانیں گونج رہی ہیں۔ اپوزیشن نے جب سے استعفوں کے معاملے پر حکمت عملی تبدیل کی ہے، بائی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، حکومت کی جان میں جان آ گئی ہے۔ چائے پینے پلانے سے لے کر پاپا جونز کے پیزے کھانے کی فرمائشیں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ ان کے قصے کہانیاں ایک بار پھر زبان زد عام ہے۔ نواز شریف کے اثاثے لینے میں ناکام رہنے والی براڈ شیٹ کمپنی کی جانب سے ایک نئے الزام کے بعد وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کی وجہ سے ماضی کے امیر حکمرانوں کی منی لانڈرنگ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ حکمرانوں کا بار بار بے نقاب ہونا کرپشن کے خلاف ان کی 24 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کلیم کیا کہ ان کی کرپشن کے خلاف جدوجہد 24 سال سے جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی جدوجہد جو اقتدار میں آنے کے لیے نظر آتی ہے وہ تو 22 سال کی ہے۔ 2 سال انہوں نے اپنی حکومت کے بھی اس میں شامل کر لیے ہیں، جس میں کرپشن کے خلاف کچھ ہونا تو دور کی بات، کرپشن کے دریا بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2-2.5 سال میں حکومت کے سرکردہ افراد پر کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں، کئی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں، چاہے پیٹرولیم کا سکینڈل ہو، چینی کا سکینڈل ہو، آٹا، گندم، گھی اور سیمنٹ کا سب سکینڈل کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب ایک کمپنی براڈ شیٹ کمپنی جو کہ مشرف نے ماضی کے حکمرانوں کے اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے ہائر کی تھی، اس کے سی او کی جانب سے یہ اعتراف سامنے آیا تھا کہ شریف خاندان کی جانب سے انہیں انکوائری روکنے کے لیے کچھ آفر کی گئی تھی، تو حکومت نے اسے اپنی کامیابی قرار دے کر ڈنکے بجانا شروع کر دیے، لیکن یہ خوشی چند گھنٹوں بعد ہی کافور ہو گئی۔ تو براڈ شیٹ کمپنی کے سی او نے ایک اور بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جس شخص نے انہیں آفر کی تھی کہ نواز شریف کے خلاف انکوائری روک دو، وہ واقعی نواز شریف کا آدمی تھا۔ Pakistan and NAB, and because he claimed to be a military man, he couldn't give his name because he was, I understood he was part of the intelligence operation looking into the affairs of Mr. Sharif et al. And remember, this was just after the Panama Papers and all this. So I said, fine. And then he produced the documents, and to my shock and horror, he suggested that yes, a new contract would be given if they could have their cut. And I ended the conversation there. تو براڈ شیٹ کمپنی کے سی او نے یہ بات کلیئر کر دی کہ انہیں نہیں معلوم کہ انہیں آفر کرنے والا کون تھا، لیکن حکومت اس پر جو ہے وہ ڈنکے بجا رہی ہے۔ اب میرا یہ نقطہ بالکل نہیں ہے کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں یا براڈ شیٹ کمپنی جھوٹ بول رہی ہے یا حکومت غلط بیانی کر رہی ہے۔ نقطہ یہ ہے، بلکہ لگتا یوں ہے کہ نیا جال لائے پرانی شکاری۔ اب نواز شریف کو ایک بار پھر اسی الزام کے تحت رگیدنے کی، گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان پر کبھی ثابت نہیں ہوا۔ نواز شریف کے خلاف یہ الزام کبھی ثابت نہیں ہوا۔ اب جھوٹ کی گنگا اس لیے بہائی جا رہی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ لڑائی حتمی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات پہ کوئی شک ہے تو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ کرپشن ایک بہانہ ہے اور سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے یہ بہانہ یہ بہت کارگر رہا ہے۔ ایبڈو قوانین سے لے کر موجودہ نیب کے احتساب تک، اگر آپ اس کی تسلسل اور ہسٹری سے واقف ہے تو آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ یہ تان صرف سیاستدانوں کے خلاف ٹوٹتی ہے کہ وہ کرپٹ ہے، ان کے خلاف انکوائریاں ہونی چاہیے۔ انکوائریاں چونکہ ایک کامیاب حربہ ہوتی ہے، ان انکوائریوں کے نتیجے میں کچھ نکلے یا نہ نکلے، مگر سیاستدان جن کو ووٹ ہی ان کی ساکھ پر ملتے ہیں، وہ اپنی ساکھ خراب ہونے کے ڈر سے یا پھر انتقامی کارروائی کے خوف سے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اس کا ایک بڑا لمبا بیک گراؤنڈ ہے۔ جناب مشرف نے براڈ شیٹ کمپنی کو سیاستدانوں کے بیرون ملک اثاثوں کی تحقیقات اس لیے نہیں سونپی تھی کہ وہ واقعی سیاستدانوں کی کرپشن پکڑنا چاہتے تھے۔ سیاستدانوں کو جب بھی قابو کرنا ہوتا ہے تو ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ براڈ شیٹ اور آئی آر اے کو تحقیقات کا کام سونپا اس لیے گیا تھا کہ سیاستدانوں پر ایک تو دباؤ بنا رہے اور جن لوگوں نے بھی بیرون ملک اثاثے بنا رکھے ہیں ان کو بلیک میل کیا جائے۔ اب چونکہ بہت سے سیاستدان جب ایک کوئی وقت ایسا آتا ہے حالات و واقعات کی وجہ سے یا انتقامی کارروائی کے خوف سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اپنے اثاثے بنا لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد اگر پاکستان واپس آتے ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ برا وقت آیا ہے تو جان بچانے کے لیے پھر باہر چلے جاتے ہیں. بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تھی اور جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آئے تھے تو بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلے گئے تھے. ڈکٹیٹر کا دور تھا, مارشل لا تھا, بہت سے لوگ خود ساختہ جلا وطن ہو گئے, بہت سے لوگ یہاں گرفتار ہوئے, انہیں کوڑے پڑنے تھے, ان کو سزائیں دی جا رہی تھی, تو بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے. تو سیاستدان, صحافی, بیوروکریٹ, بہت سے لوگ بھاگ کے باہر چلے گئے. اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. جو بھی پاکستان میں خود کو انسیکیور فیل کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. تو پاکستان سے جو دو قسم کے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, ایک وہ ہے جن کا پرابلم روزگار ہے یا جو اچھے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں اور وہ کچھ کمانا چاہتے ہیں, وہ بیرون ملک جا کر اپنے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں اور وہیں پہ آباد ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ جو خود کو پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھتے, وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں. ڈکٹیٹرز کے دور میں بہت سے لوگ بیرون ملک گئے, اثاثے بنائے, حالات ٹھیک ہوئے, واپس آئے اور ملکی سیاسی منظرنامے کا حصہ بنے, الیکشن لڑے, حکومتوں میں شامل رہے, لیکن بیرون ملک ان کے اثاثے موجود رہے. ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہوا ہے. بہت سے سیاستدان, صحافی, بیوروکریٹ, سابق ایکس ملٹری مین, بہت سے لوگ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مخصوص حالات کے تحت باہر جانے والے جب اپنا مال و دولت باہر لے گئے تو اس کے لیے بہت سے غیر قانونی چینل کو استعمال کیا گیا. منی لانڈرنگ ہوئی, ہنڈی اور دیگر ذرائع سے پیسہ باہر منتقل ہوا. تو پہلی بات یہ کہ منی لانڈرنگ اپنی جگہ ایک غیر قانونی عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی سوال بھی نہیں ہے. لیکن جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جن پیسوں کو آپ نے منی لانڈر کیا, جو منی باہر بھیجی, وہ طریقہ جائز تھا یا ناجائز طریقے سے باہر بھیجا گیا. اور دوسرا سوال یہ کہ وہ پیسہ جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا تھا یا ناجائز ذرائع آمدن سے حاصل کیا گیا تھا. تو کرپشن کا پیسہ باہر گیا یا اس سے سانسے بنائے گئے یا پھر آپ نے اپنی حلال کی کمائی کو باہر لے گئے اور اس سے سانسے بنائے. تو یہ بہت سارے سوال ہیں, ان کو انٹیروگیٹ کرنا پڑتا ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے, بہت سے اداروں کو, لیکن وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں تاکہ ایک جرم پنپتا رہے اور ایک ایویڈنس بنتا رہے. وقت ضرورت اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہمارا ڈرا بیک ہے اور ہماری ہسٹری ہے. تو ہمارا پہلا مسئلہ یہی ہے. پنجابی میں ایک مثال ہے کہ پہلے کسی کو ہم کانا کرتے ہیں یعنی اسے غیر قانونی کام کرنے دیتے ہیں, ہونے دیتے ہیں, پھر اسے بلیک میل کرتے ہیں. تو جو یہ لبے لباب ہے پوری کہانی کا, براڈ شیٹ کا اور IRA کا, آگے چل کے میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گا, لیکن اس کا لبے لباب یہ ہے کہ سابق صدر جنرل مشرف نے یہ کام کر کے کہ سیاستدانوں کی انکوائریاں کھلوا کے پیپل پارٹی کے اندر سے پیپل پارٹی پیٹریاٹ بنائی تھی. اور پیٹریاٹ بنانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ یہی تھا, ورنہ کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ, اور نون لیگ میں سے کافلی نکلی اور پیپل پارٹی سے پیٹریاٹ نکلی. تو براڈ شیٹ کی کہانی اتنی ہے کہ اسے سیاستدانوں کے پیچھے لگا کر ڈرایا گیا. جو ڈر گئے انہیں لانڈری میں ڈال کر نہلا دھلا کر نئی جماعت بنا دی گئی, اور جو نہیں ڈرے ان کو الزامات کی مار ماری, بہت سے لوگ بھاگ گئے, اور جو واپس آنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی جماعت بدلی اور نئی جماعت میں شامل ہو گئے, اور انکار کرنے والوں کے گلے میں بدنامی کے توق ڈالے گئے. اب یہ براڈ شیٹ کمپنی یا IRA یہ کوئی آسمان سے نہیں اتری, انہیں بھی حکومت پاکستان کی طرف, جو اس وقت کی حکومت تھی, ان کی طرف سے کمپنیوں کے نام دیے گئے اور اسے کہا گیا انہیں ویریفائی کریں, اور ویریفائی کر کے بتائے کہ کیا یہ سانسے انہی لوگوں کے جن کے نام بتائے جا رہے ہیں. تو براڈ شیٹ نے اپنی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, ان کو صرف ویریفائی کا کام سونپا گیا تھا. اگر واقعی مشرف نے کرپشن پکڑنی ہوتی یا آج بھی کسی نے کرپشن پکڑنی ہو تو پھر معاملہ یوں نہیں ہوتا. جس کمپنی نے انویسٹیگیشن کی اس نے اگر کوئی ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں, ان کے ایویڈنس کی بنیاد پر مقدمہ چلائے جاتے, اندر کیا جاتا, سزائیں دی جاتی, لیکن آج تک یہ کام نہیں ہوا. الٹا اس کمپنی کو پیمنٹ نہیں دی گئی, اور اب پاکستان نے ایک بڑی پیمنٹ اس کمپنی کو ادا کی ہے. یہ ان فلیٹوں کی مالیت سے کہیں زیادہ ہے جن فلیٹوں کی انویسٹیگیشن کی انہیں سونپی گئی تھی. تو یہ سارا معاملہ ہے. اس پر عمر چیمہ کی آج ایک سٹوری چھپی ہے جس میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے. عمر چیمہ کی سٹوری کے مطابق سن 2000 میں اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے کرپشن کے خلاف مہم شروع کی تو قومی احتساب بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس نے کون کیا ہے کی حیثیت سے اہداف کو براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ شیئر کیا. اس فرم کی خدمات کرپشن سے بنائے گئے مبینہ اثاثوں کا کھوج لگانے کے لیے حاصل کی گئی تھی. اس فہرست میں بہت سے ایکس ملٹری مین
اعلیٰ بیوروکریٹس، کاروباری شخصیات اور سیاستدان بھی شامل تھے۔ ان میں شریف خاندان سر فہرست تھا، جبکہ بھٹو خاندان کے مبینہ ناجائز اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک دوسری فرم انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری IAR کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ دیگر نامور سیاستدانوں کے نام بھی فہرست میں شامل رہے، لیکن ایک نمایاں سیاستدان یا سیاسی خاندان گجرات کا چودھری خاندان تھا، جس کا نام اس فہرست میں شامل نہیں تھا، جنہوں نے پرویز مشرف کے آمرانہ اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ایک کنگز پارٹی بنائی جو مسلم لیگ کاف کے نام سے سامنے آئی۔ ان میں سے کچھ شخصیات جو نیب کا خادم تھی انہیں پیپل پارٹی سے مرانف ہونے پر ریلیف دیا گیا۔ ان میں راؤ اسکندر اقبال، مرحوم فیصل صالح حیات، آفتاب شیر پاؤ کے نام شامل ہیں۔ عمر چیمہ کی اسی سٹوری کے مطابق پیپل پارٹی پیٹریاٹ کے نام سے ایک دھڑا تشکیل دیا گیا۔ براڈ شیٹ نے ثالثی جج کو آگاہ کیا کہ اس نے آفتاب شیر پاؤ کے بیرون ملک $35 لاکھ کے خفیہ اکاؤنٹ کا کھوج لگایا ہے، لیکن نیب نے ڈوزیر دکھا کر ان سے سیاسی تصفیہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ہمایوں اختر، ہارون اختر، ان کے نام بھی سامنے آئے، تو وہ بھی مسلم لیگ کاف میں شمولیت کے بعد اس ساری فہرست میں سے ان کا نام بھی غائب ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے فوجی افسران کے نام بھی شامل ہیں، جن میں سابق ایڈمرل منصور الحق کے علاوہ بہت سے لوگ شامل تھے۔ ان سے کیا کچھ ریکور ہوا، کیا بازیاب کرایا گیا، اس کا کسی کو کوئی علم نہیں، سوائے منصور الحق اور ان کے معاون فاضل جمیل سے پلی بارگین کی گئی۔ تو عمر چیمہ کی سٹوری کے مطابق براڈ شیٹ نے جرسی میں کئی $1000 کا ایک اکاؤنٹ اس کا سراغ لگایا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو براڈ شیٹ نے تقریباً 200 اہداف کی فہرست دی۔ 17 جولائی 2000 کو دی جانے والی پہلی فہرست میں 17 نام شامل تھے۔ مختلف اوقات میں فہرستیں فراہم کی جاتی رہیں۔ سب سے بڑی فہرست 8 نومبر 2008 کو 75 ناموں پر مشتمل فراہم کی گئی، اور آخری فہرست جس میں صرف 40 نام شامل تھے۔ تو دستیاب ریکارڈ کے مطابق اس میں شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثے جو براڈ شیٹ کے ساتھ شیئر کی گئے تھے، ان میں لیک شور کارپوریشن، سیوری آئل، خیدول میل لائن، شیمروک کنسلٹنگ کارپوریشن، LCM، ماریم ماریانی، نیلسن انٹرپرائزز، ٹیکس رپل گورا، اورنج جولیسن، ایسٹ انویسٹمنٹ، ویسٹ ٹریڈنگ کمپنی، نام ذرا آگے پیچھے ہے، مشکل ہے، سٹار ٹریڈنگ اینڈ میرین، کیمپس ریئلٹی، شیڈرون جرسی، انسیجر شوائز کے نام سے AG یورپ اور انسیجر ٹرسٹی شامل ہے۔ ان میں سے ایک دو کمپنیوں کے خلاف کیس بھی چلا، اور پھر پاکستان میں بھی جو کیس چلا نواز کے خلاف، اس میں ان کا بھی نام آیا۔ تو نیب براڈ شیٹ دستاویزات کے مطابق مطالعہ کرنے سے یا شک کرنے سے، یعنی ڈاؤٹ کی بنیاد پر علم ہوا، تو 75 افراد کی فہرست کا نام سامنے آیا، جس میں نیب فائلز یا ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیا گیا۔ تو ان میں بہت سے نام شامل تھے، جو میں نے کہہ چکا ہوں کہ اس میں کاروباری شخصیات یا صرف سیاستدان نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ جو اداروں میں خدمات سر انجام دیتے رہے، ان کے بھی نام شامل تھے۔ اور بڑے بڑے بیوروکریٹ جن میں سلیمان فاروقی، عثمان فاروقی، واجد شمس الحسن، MB عباسی، شوکت علی، کاظمی، احمد صادق، جاوید خانزادہ، AR صدیقی، بریگیڈیئر اسلم حیات قریشی، کیپٹن ناصر مسعود شریف، شفیع سیوانی، شاہد رفیع، کیپٹن نصیر احمد، کاروباری شخصیات میں بھی بڑے لوگ کے نام آئے۔ عمر چیمہ کی سٹوری کے مطابق میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ نام انہوں نے آج اپنی سٹوری میں دی ہے: صدرالدین ہاشوانی، بیرام ڈی اواری، سعید شیخ، سلطان لکھانی، امین لکھانی، ذوالفقار لکھانی، اقبال لکھانی، مسلم لکھانی، عبدالرزاق یعقوب جن کا ARY چینل ہے، یونس ڈالیا، حسین لوائی، علی جعفری، ریاض، لال جی، ہارون جی کپاڑیا، آصف سہگل، عابد سہگل، عارف سہگل، یعنی سہگل کی پوری فیملی، شاہد سہگل، شہزاد سہگل، سرور علی، رفیق سہگل، چودھری انور حسین ساندھو، نسیم انور، خالد حسین چودھری، فوزیہ بی بی، نسیم میں ایک لمبی فہرست ہے جس میں بزنس مین بہت لوگ شامل ہیں، فوزی علی کاظمی کا بھی نام شامل ہے۔ تو ایک لمبی فہرست جو ہے وہ شیئر کی گئی، جس میں یہ سب لوگ تھے جن کی انویسٹیگیشن ہوئی۔ اب سیاستدانوں کے نام بھی بہت سے ہیں، ان میں سے کس سیاستدان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی کسی کو نہیں معلوم۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کراچی کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ تو سیاسی شخصیات کے علاوہ، یعنی کاروباری شخصیات کے علاوہ پھر سیاسی شخصیات جن میں شریف فیملی کے لوگ سارے، اس کے علاوہ بینظیر بھٹو فیملی کے لوگ، آصف علی زرداری، پھر اس کے علاوہ شیر پاؤ، جاگیر بدر مرحوم، شاہد خان عباسی، غوث علی شاہ، عبداللہ شاہ مرحوم، فیصل صالحات، ان کی شاہدہ فیصل صالحات، اسد حیات، انور سیف اللہ، اعظم ہوتی، چودھری شبر علی، شیر علی، غلام مصطفیٰ کھر،
गौहर अयूब, गुलजार अहमद, वकार अहमद, गौहर अयूब जिनके बेटे भी उमर अयूब आज की जो पीटीआई उसमें शामिल है, गुलजार अहमद, वकार अहमद, हारून अख्तर, हमायूं अख्तर, जाम मशूक अली, जवेद हाशमी, मंजूर भट्टू, मुनव्वर हुसैन मंज, जुल्फकार मक्सी, नवाब यूसुफ तालपुर, आवर मक्सी, नादर मक्सी, राना शौकत महमूद मरहूम, अहमद मुख्तार मरहूम, जुल्फकार मिर्जा, खालिद खल मरहूम, राव सिकंदर, रहमान मलिक, मेहताब खां, फौजिया यूसुफ गिलानी, आफ्ताब शेख, रसीद आफ्ताब, इस्लामुद्दीन शेख, नूर मोहम्मद शेख, नूरुद्दीन, इतने नाम शामिल हैं। ये सब वो लोग हैं जो जिनकी उस वक्त इंक्वायरी हुई, तो इन इंक्वायरियों का नतीजा क्या निकला ये किसी को मालूम नहीं। हाँ, जो लोग सियासत में आ गए, जिन्होंने नई सियासी जमातों में शिरकत कर ली, वो नीट एंड क्लियर हो गए। जो बाकी बचे उनके खिलाफ आज भी ब्रॉडशीट कंपनी के वो केस खोले जा रहे हैं और वो हवाला दिया जा रहा है, जी ब्रॉडशीट कंपनी ने फला काम कर दिया, फला काम कर दिया। ये वही कंपनी है जिसको मुशर्रफ ने पेमेंट नहीं की थी, और आज जब उनको पेमेंट देने का वक्त आया या उन्होंने पेमेंट मांगी तो उनसे कहा गया कि शरीफ खानदान के जो लंदन फ्लैट है वो प्लेज करने हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, यानी एहतसाब अदालत ने फैसला दिया हुआ है, तो अब वो फ्लैट वहां से प्लेज कराए, अपनी पेमेंट ले ले। लेकिन उसमें नाकामी हुई, लंदन कोर्ट ने फैसला ब्रॉडशीट के हक में नहीं दिया, तो पाकिस्तान को पेमेंट करनी पड़ी हर्जाने की सूरत में, और इतनी बड़ी पेमेंट जो कि उन फ्लैटों की मालियत से कहीं ज्यादा थी। तो लुब्बे लबाब ये है, अगर इसको जरा गौर से देखा जाए तो ये भी सियासत के एक डायनामिक्स के तौर पे सामने आया। यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है कि करप्शन की चार्जशीट बहुत से लोगों के ऊपर किया जाता है, और अगर उनके कोई करप्शन का इल्जाम निकल भी आता है, कोई एविडेंस आता भी है, तो ये तो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अब जो अपनी अपनी पार्टी में लोग हैं और उन पर करप्शन के चार्जेस हैं और उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं या सियासत में है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो या तो झूठे हैं या फिर उन्हें साबित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी आपके साथ मौज़ूआत शेयर करेंगे। मालाकंड में पीडीएम ने बहुत बड़ा जलसा किया और मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे में एक नया ऐलान भी किया, बल्कि ऐलान नया नहीं है लेकिन कुछ पहले से हट के बात की। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वापस शेयर करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, और मौजू क्या है वो भी आपको गुफ्तगू से अंदाजा हो जाएगा। देखते हैं, वॉच जनरल अमजद शुएब। जनरल साहब, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप मशवरा दे आगे कि आप सियासतदान एड़ी चोटी का भी जोर लगा के तरले मिनते कर लें। फौज कहे कि जी भाड़ में गए आपके इलेक्शन, हमने आप बुलाएंगे भी तो हम नहीं आएंगे, इवन फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि देखे ना, होता यह है कि फौज का एक इदारा जो इलेक्शन के लिए जिसको खुद रिक्वेस्ट करके पॉलिटिशियन बुलाते हैं, उसके बाद जब वो इलेक्शन हार रहे हैं तो वो उसी को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, पूरी तहरीक चलाई जा रही है उसके ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा ये तरले मिनते भी करे तो आए। 2.5 साल बाद बिल्कुल बिल्कुल मैं ये मशवरा जनरल साहब की बात याद करूँ साहब, जी जनरल साहब की जी मैं देखिए, बात ये है, मैं फौज का जो भी मेरा मशवरा भी उनको यही होगा कि आइंदा वो बिल्कुल इसके करीब ना आए। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। पुलिस आपकी पोलिटिसाइज्ड है, फेडरल गवर्नमेंट जो भी है, रेंजर वगैरह उसके तहत आते हैं, एक दूसरे पे ये एतमाद नहीं करते, और पुलिस जहां जहां जिस सूबे में है वो सारी उनके लिए काम करेगी और ये दस्तों गिरबान होंगे। ये खुद इन्होंने कहा था कि जी फौज करवा के दे। ये पिछले आप जितना भी इनका निकाल लें, ये एक दूसरे एतमाद की कमी की वजह से ये करते हैं। अब फौज को ये चाहिए कि बेशक दस्तो गिरबान हो या जो भी होता है होते रहे, वो इनसे दूर है, क्योंकि अदारा जो है वो आपने बर्बाद कर दिया। आप लोग खुद अपना एहतसाब करते नहीं, अपने अमाल पे नजर नहीं। मौलाना बाहर रह गए, मैं कहता हूं मौलाना मैं चैलेंज करता हूं, मौलाना मुझे एक काम बता दें कि उन्होंने इस मुल्क के मफाद में ये किया था। क्या रोजाना यहाँ टेलीविजन पे लोग रोते नहीं कि 10 साल कश्मीर कमेटी लेके कश्मीर का नाम नहीं लिया? जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है उसके बारे में कभी भारत की मजम्मत तक नहीं की, और फिर कहते हैं कि जनाब मैं इलेक्शन आ। भाई आपको जीतने का है क्या हक? और यही बाकियों का हाल है। क्या मियां साहब ने जाली कागजात सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किए? ये दुनिया देख नहीं रही है।
किसी वजीर आजम ने बैठे ओथ के ऊपर जाली कागजात दिए हैं? बताएं ना मुझे कि ये काम कौन करता है। मैं बताता हूँ। आप लोग अपने अपने काम को झांके, खुदा का वास्ता फौज को छोड़ें। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं कि इलेक्शन कौन कराता है, प्रॉब्लम ये है कि क्या फैसले अवाम पर छोड़ दिए जाएं, या फैसले अवाम पर छोड़ने की बजाय जब मखसूस लोग फैसले करेंगे तो उसके नतीजे में जो मामला खराब होंगे उनका जिम्मेदार कौन है? सियासतदानों और उनके सियासी मुस्तकबिल के फैसले क्या अवाम को करना चाहिए या फिर उन्हें करना चाहिए जिन्हें कुछ सियासतदान पसंद नहीं है? तो असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि इलेक्शन कराने से फौज की बदनामी होती है या फौज को इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। बदनामी इस बात से बिल्कुल नहीं होती, बल्कि लोगों का बहुत इत्मीनान है कि जब फौज इलेक्शन कराती है तो लोग ये समझते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, किसी का असर रसूख नहीं चलेगा, कोई धांधली नहीं कर सकेगा, और जिसने जिसके डब्बे में जिसको वोट दिया है उसी का वोट निकलेगा। तो ये वो इत्मीनान होता है जब फौज से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करे, और फौज इलेक्शन कराती भी इसी तरह है। अब चूंकि फौज हो, अदलिया हो, इसको हमेशा क्रेडिबल इदारे की हैसियत हासिल है। ये दो इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी क्रेडिबिलिटी है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क होती है, लेकिन घूम फिर के मामला जब इनकी तरफ आते हैं तो फिर इनकी एक वाज़ेह पोजीशन सामने नजर आती है। तो असल मसला यहां से शुरू नहीं होता, असल मसला वहां से शुरू होता है जब इलेक्शन प्रोसेस में कोई खलल पड़ता है या इलेक्शन प्रोसेस जो है वो थोड़ा बिगड़ता है, रिजल्ट देने वाला सिस्टम बैठ जाता है, तो हारने वाला ये समझता है कि जिसने मुझे रिजल्ट देना था वो तो सिस्टम बैठ गया, वो क्यों बैठा, शायद उसको हराने के लिए, तो उससे धोखा हुआ है। और सोने पे सुहागा अगर जीतने वाला ये दावा करना शुरू कर दे कि उन्हें तो लाया गया है और लाने वाले कुछ लोग हैं, तो फिर हारने वाले को यकीन हो जाता है कि असल में उसे हराने के लिए कोई गड़बड़ की है। तो असल गड़बड़ हुकूमत के बयानी से शुरू होती है। इस बात को बिल्कुल कोई मतलब इसको ये इशू नहीं है कि फौज को आइंदा इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? फौज एक क्रेडिबल इदारा है, और जब भी कोई बड़ा काम हमें पड़ता है तो उससे मुनज़्ज़म इदारा कोई है नहीं जो काम करता है, चाहे वो कुदरती आफात हो, सेंसस हो, या इलेक्शन का मसला हो। तो क्रेडिबिलिटी इज अ बिग इशू। तो क्रेडिबिलिटी की वजह से फौज इलेक्शन के लिए बुलाई जाती है, लेकिन उसके बाद जाहिर है जो हारता है उसको शिकवा तो रहता है। आगे बढ़ते हैं और पीटीए के रहनुमा फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं एक बड़े अहम मौजू के ऊपर। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। चंद रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें DGISPR ने कहा था कि अपोजिशन अगर इस्लामाबाद आई या पिंडी आई तो उन्हें चाय पानी से उनकी तवाज़ा की जाएगी। इसी पे उनसे पूछा जा रहा है, तो फैसल वाडा क्या फरमाते हैं। हमारे हिसाब से कि वो चाय पानी बनाएंगे और मालिश का जो बंदोबस्त है वो शायद हम करेंगे। वो जो इमरान खान साहब ने कल एक बात कही है, जरा सुनिएगा। उनसे जब कल या परसों ये सवाल पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि मरम्मत करने वाली, मरम्मत तो कल अब इस्तेमाल नहीं किया, क्या कहा, सुन लें। पहले उन्होंने समझा गवर्नमेंट गिर जाएगी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई है तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे। ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। ट्रीटमेंट होने वाली? क्या ट्रीटमेंट होने वाली? सर मैं आपको आराम से बता रहा हूँ वो चाय पानी पिलाएंगे पिंडी में मौलाना को, हम मालिश वालिश करेंगे। बहुत अरसे से हुई नहीं है तो वहाँ जो मालिश का लफ्ज़ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं उसका मतलब क्या है? नहीं, हम तो इसका मतलब जानते हैं, हम तो इसका मतलब भी जानते हैं, मसाज, अंग्रेजी मसाज, वैसे मालिश खुद करेंगे। हाँ, शायद जरूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे सर। मसला क्या है, चर्बी जब पिघलाने का वक्त हो तो कहते हैं मसाज करना बड़ा जरूरी होता है। सो आपका ख्याल है कि टका के जो ट्रीटमेंट होगी वो टका के होगी? सर देखिए ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी कहा कि पिंडी कोई आएगा तो देखिए क्या करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये थोड़ी मौला जड़ की कहानी है कि वो आएंगे हम डंडे बरसाएंगे, और ये वो तो चाहते हैं। मौलाना की स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह एक बंदा वो खुद मार दे और उसमें सियासत कर, जो हमेशा करते हैं मजलूम बच्चे जो वहां पढ़ने आते हैं। मौलाना का ट्रीटमेंट से मतलब क्या है? मौलाना की इतनी सारी चोरियां और अरबों रुपए की जायदादें जो उसने बनाई है, उसके बाप दादा को कारोबार नहीं है, उसका सबूत आगे, शवाहिद आगे, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और मजीद 72 घंटों में आप बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुनेंगे, आपका खुद दिल हिल जाएगा कि इस मुल्क के साथ इन लोगों ने क्या क्या मजहब के नाम पे किया है, किस तरह मजहब को बेचा है, किस तरह मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स की है। अभी अगले 72 घंटों में
पंजाबी की एक मिसाल है कि भजदियां नूं वाण इक्को जिहा, तो कौन किसकी मरम्मत करेगा, कौन किसकी ट्रीटमेंट करेगा, कौन मालिश करेगा, किसकी मालिश होती है और कौन मालिशिया है, ये तो इसका फैसला तो वक्त करेगा। मगर मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन को इस बात की दाद देना पड़ती है कि उनकी टांगें नहीं कांप रही, वरना पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ये नहीं सुना कि चाय पानी से तवाज़ा करने वालों को जवाब में ये कहा जाए कि चाय नहीं पापा जॉन के पिज़्ज़े। तो हुक्मरान जमात इस वक्त जो कि मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें एक तमाशाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो वही मिसाल है कि जो कुछ करना है शेर ने करना है, तो शेर के सामने क्या हैसियत है। मैं नून लीग वाले शेर की बात नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूँ। तो लगता ये है कि जो कुछ करना है वो फौज ने करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तो हुकूमत बहती गंगा में भी हाथ धोने की कोशिश कर रही है। अब हुकूमत की अपनी पोजीशन को अगर आप देखें तो उन्होंने जो करना था अपोजिशन को रोकने के लिए वो करके देख लिया है। यानी कराची में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करा के देख लिया, मदारे कायद का ड्रामा देख लिया, वो कर लिया, जलसे रोकने की पूरी कोशिश की। वो मुल्तान का जलसा वो आपने देख ही लिया कि किस तरह पूरी कोशिश की कि रोका जाए, लेकिन नहीं रोक सके। तो जहां जहां रोकने की कोशिश की, गिरफ्तारियां करने की कोशिश की, तो कुछ नहीं हो सका। तो हुकूमत अपने तय बिल्कुल हाथ खड़ करके बैठी है। और अब मामला यह कि अपोजिशन ने एक पोजीशन ली हुई है और उस पोजीशन पे जो स्टांस लिया है उसका जवाब भी उन्हें आया है। तो आज मालाकंड में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़े जलसे आम से खिताब किया, तो उसमें उन्होंने अपने स्टांस के हवाले से जो पिंडी जाने वाला था उसको दोबारा इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने उसका रुख किया। तो लेकिन मौलाना ने कहा क्या, पंजाब द सरायकिसी में गैस और कोयले कानून मादे कब्जे कई और पागे के अवल अखपल बरखा करा कई कौम रुस्त कौम बरुदीन अखपल हक को पकड़ वाड़ पकड़ न पदे हवाले सर तब्दीली पकार आइन के जमा हुकूक मालूम नहीं। 5 तरमीम के 18वीं तरमीम में सूबों को हुकूक दिए गए हैं, सूबे के अवाम को उनकी तमाम असासों का मालिक बनाया गया है, उनके सरमाए का उनको मालिक बनाया गया है। हम दोबारा सूबों का हक मरकज को देने के लिए तैयार नहीं। एनएफसी अवार्ड में आईन कहता है कि जो हिस्सा सूबों का है उसमें इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं की जा सकती। तासुब हम तबसरे करी चिदादे पीडीएम योसो फैसले एकदम वल नरम से दादे बुलडर उशारान सादा खलक नहीं दीदी तस्तर के ठेठे खड़े शुगदार का खुदा का दूरी समले वजी मुझ बता रसम तरजीम हम खत्म को दाए नेसी वार्ड हम बदल को दादे सुबह हुकूक हम खत्म को और पदो बंद बखला कब्जा जारी को ब्या बागन बाद दो लाश बुरी मुड़ रोते हुए बेदा का मौका हम नजर को नन अगली पत्ता बुकराती तो इंशाअल्लाह कौम पर हक के पीडीएम फैसले देर हकीमाना दी इंशाअल्लाह और दा सफर बदमुर जारी भी तरह का वक्त पूरे बजारी भी कि कौम तकफुल हक होगा दा वोट ता अमानत था दा ता शायदा और इंशाअल्लाह फदे मुल्क के ज़ुल्म निज़ाम से इजाजत सुवर कवला है जे आदल निज़ाम पकार दा हर सड़क पर हक दा हर सूबे पर हक दा हर कौम को हुकूक दी और हुकूक बदे कौम तो मिलावी दी इंशाअल्लाह अज़ीज दा सफर बजारी भी दा जलसा मुबारक सा दा इज्तिमा मुबारक सा दा जज्बा मुबारक सा दा आज़म मुबारक सा और यो वादा खुरा सरो के महमूद खान सर हम ओकड़ा जेहम दर नगवार दा वाकया कशीर मुर्ज अगर हमने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया आप जाएंगे साथ या नहीं पूरी ताकत के साथ जाएंगे या नहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के गली कूचे में आपके अलावा फिर और कोई नहीं होना चाहिए और हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे अपना जायज मुतालबा मनवा कर रहेंगे और नाजायज हुक्मरानों को इंशाअल्लाह
चलता करेंगे। इनको हमारे ऊपर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। तब मौलाना चाय पानी से तवाज़ा कराने लगता है इस्लाम पिंडी नहीं जा रहे और इस्लामाबाद जाने का उन्होंने ऐलान किया है। इसमें दो बातें समझा ये जा सकता है, यानी तज्जिया ये किया जा सकता है कि वो जो कहते हैं ना कि लड़ाई अपनी अपनी, तो पैगाम जो है मिल चुका है अपोजिशन को भी कि इमरान खान जाने और अपोजिशन जाने और पिंडी की तरफ आने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद लगता है ये कि पीडीएम ने फैसला ये किया है कि अब वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इस्लामाबाद में ही धरना देंगे और वहीं जो है वो अपना डेरा जमाएंगे। तो जो असल खबर है वो ये है कि अब रावलपिंडी नहीं, जो कह रहे थे कि जी हम रुख रावलपिंडी की तरफ कर सकते हैं, तो अब जो रूट है वो वापस इस्लामाबाद की तरफ हो गया है। यहाँ पे लेकिन ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम खबरें आपसे शेयर करेंगे। ख्वाजा आसफ को गिरफ्तारी के बाद पहली बार रिमांड के लिए पेश कर दिया गया, तो बहुत सी बातें सामने आई। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ फिर में इफ्तिखार काज़मी। आमदे से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा आसफ को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करके नैब ने 10 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। ख्वाजा आसफ के खिलाफ आमदे से जायद असासाजात केस की लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। नैब ने ख्वाजा आसफ का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ख्वाजा आसफ ने अपने जिस मुलाजिम के नाम पर कंपनी बना रखी थी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। ख्वाजा आसफ के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि ये सब पैसे डिक्लेयर्ड है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई थी। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने जवाब दिया कि गैर मुल्की कंपनी से 13 करोड़ रुपए भेजे गए, ये उनकी तफसीलात हमें नहीं दे रहे, ये पैसे जहां से आए थे उसका सोर्स बता दे। दौरान तफ्तीश ख्वाजा आसफ से अहम पेशरफ्त सामने आई है। ख्वाजा आसफ दुबई से बाकायदा तनख्वाह लेते रहे मगर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बताया कि ख्वाजा आसफ ने दावा किया कि वो तनख्वाह लेते रहे हैं मगर सबूत नहीं दे सके। ख्वाजा आसफ ने तारक मीर नामी शख्स के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी मगर उसका सोर्स नहीं बताया। तारक मीर नामी शख्स ने 51 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी अकाउंट में जमा कराए। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह इल्जाम लगाया कि यह नहीं बताया गया कि पैसे कहां से आएंगे। तारक मीर और अरशद जवेद ख्वाजा आसफ के करीबी आदमी है, तो नैब को तफ्तीश का दायरा वसी करना है। अदालत ने सवाल किया कंपनी अकाउंट में जमा करवाई गई रकम किसने बैंक से निकलवाई। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि यह रकम तारक मीर ने खुद निकलवाई है और हमें उसकी मजीद तफ्तीश करना है। ख्वाजा आसफ के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि मार्च 2019 में इस इंक्वायरी का आगाज हुआ था। अदालत ने फारूक एच नाइक से सवाल किया उस वक्त हुकूमत किसकी थी। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो फादर जज ने कहा कि उस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू तो नहीं हुआ था ना, जिस पर अदालत में कहका गूंज उठा। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया लॉन्ग मार्च तो अभी शुरू हुआ है। अदालत ने कहा कि फारूक एच नाइक साहब इंक्वायरी का आगाज तो किसी भी वक्त हो सकता है। फारूक एच नाइक ने कहा कि ख्वाजा आसफ ने रावलपिंडी नैब को तमाम सवालात का बाकायदा जवाब दिया था। ख्वाजा आसफ का केस लाहौर नैब को ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कारोबार करना हर शख्स का कानूनी हक है और कानून उन्हें इजाजत देता है। 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के तफ्तीशी अफसर 4 बार ख्वाजा आसफ से मिले हैं। नैब की जानिब से सियासी केस बनाया गया। फारूक एच नाइक ने सदा की अदालत जुडिशल रिमांड पर ख्वाजा आसफ को जेल भेजने का हुक्म दे। नैब प्रोसिक्यूटर ने 15 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा लेकिन अदालत ने 10 रोजा रिमांड पर ख्वाजा आसफ को नैब के हवाले कर दिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तब तो तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।